让我们团结起来，争生存权、求学权。和森呐，这样的状况真是始料未及啊！如今你可是出了大名了，你在新民学会、蒙达尼会议上的革命和建党主张，都传到我们那里去了。我佩服你的胆略和学识。听说这次游行是你带的头，我们就赶来了。同学立进会的人，大部分都来了。太好了，傅纯，你让这些同学在女生后面保护他们的安全。好，同学们，求生存权、求读书权的和平起义现在开始！争生存权，争求学权，争生存权，争求学权，求读书权！同学们，求生存权！求求学权！争求学权！争求学权！生存权！争生存权！争求学权！争求学权！争生存权！争求学权！争求学权！生存权！争生存权！争求学权！同学们，不是华法会不支持你们，我们也是无能为力呀。你帮助勤工俭学生无能为力，你驱赶留学生回国倒是一马当先，这谁主意？这都是上边的意思。你们贪污了政府发放的留学生补助金，又要赶留学生回国，你们到底想干什么？误会呀，误会呀！补助金呀，都在公使馆，你们去那儿找他们。在公使馆。走。好，那我们就去公使馆。同学们，我们去公使馆。去公使馆。走。快进屋！快进屋！游行的学生向我们公使馆来了，快给家军打电话！快！快进屋，别看了！快进屋！快进屋！关门！关门！争生存权！争求学权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 ！争读书的权利！争读书权利！争读书权利！大家听我讲，争取读书的权利！争取读书的权利！大家都安静，争取吃饭权利！争取吃饭权利！安静！同学们，你们围攻我们驻法公使馆，这会在国际上产生恶劣影响的。产生恶劣影响的是你们，你们置自己的国民和同胞不顾，克扣公款，残害无辜。同学们，我知道你们目前生活拮据，困难重重，可你们是华法教育会组织来的，有困难应当去找他们解决才对呀。你不要推卸责任，你不要把我们当皮球一样踢来踢去。现在已经有勤工俭学的学生客死异国他乡，你要对此负责。你要负责，你要负责呀！大家听我说，大家听我说，不能扩大事态，更不能血口喷人。留学生病死了，怎么能怪我们呢？啊，你们的情况我们早已电告国内政府，政府已经回电了。救急在法勤工俭学学生问题，已交付国务会议，议决为现时国库其处，在法学生之无钱无功者，唯有将其分别遣送回国，责成使馆办理。遣送回国？怎么会遣送回怎么样国？大家都听清楚了吧？国内当局都没有办法，我们驻法公使馆能有什么办法？我现在已经着手成立留法勤工俭学善后委员会，办理相关善后事宜。大家都回去吧，聚众闹事是解决不了问题的哟。秘书大人，政府既然能出钱将无功者遣送回国，那为什么不能把这笔钱捐送给同学们做工读书呢？为什么？你说说理啊！为什么？这个遣送费就可以变成维持费。大家安静，大家听我说。闹到今天这一步，难道你们留学生就没有责任吗？我们留学生有什么责任？对啊，我们留学生有什么责任？你要是再克扣留学生的补助金，我这把老骨头就要留在法兰西的土地上了。好，老太太，这些无凭无据的事情就在这里不要讲了，好不啦？目前的事实就是，法国经济萧条，不能给华人提供就业机会，我们公使馆也是尽了力了嘛。你不要推卸你的责任，
你是我们的父母官，你有责任，你有义务去同法国政府交涉，给我们争取更多的助学金，给学生们争取更多的工作机会。没有办法，我必须听从国内的指示。王秘书，你简直就是一个口是心非的官僚，对不对？官僚，官僚，官僚，打倒官僚，打倒官僚！警察来了，警察来了！不许别乱！我就是警察的身份，快走 Arrêtez-vous tout de suite! 快走！住手！走开！ Arrête-toi! 快走！快走！Amenez-le! Calmez-vous là tous! Amenez-le! Arrêtez les protestations! Arrêtez-les! 你没事吧？流血了！傅纯，傅纯，流血了！傅纯，快快快！你没事吧？傅纯是因为我受的伤，我没事儿。C'est vous cet endroit? Regarde par toi-même, tu verras. Pourquoi je dois aller à la détention? J'ai plus de 5 ans et je n'ai jamais été dans cet endroit. Je n'y vais pas. Laissez-le me battre. Madame, ce que vous devez faire, c'est d'abord y rester. Et puis vous attendrez la suite. Pourquoi vous nous avez arrêtés? Ce sont les affaires entre nous les Chinois. Qu'est-ce que ça vous regarde les Français? Avez-vous une raison de nous arrêter? Je n'ai rien à vous dire. On n'en sait rien. On suit les ordres. Mais ça n'a rien à voir avec elle. Relâchez-la d'abord. 盒子，不要跟他们说，能够跟儿女们一起坐牢是我的福气。妈，走。 Secrétaire Wang, nous faisons face à un problème sérieux. Et je vous demande de réfléchir à comment y mettre fin. Mes supérieurs me pressent de trouver une solution le plus tôt possible. Si nous n'agissons pas maintenant, il sera impossible de contrôler l'influence internationale. Je sais. Vous comprenez, nous devons tenir compte de l'influence internationale. Et nous ne pouvons pas garder ces gens encore plus longtemps. En particulier les femmes qui sont à l'intérieur. Il est de plus en plus difficile pour nous de justifier cette situation. Monsieur le directeur, pouvez-vous garder ces gens-là plus longtemps pour détruire leur fierté? Non. Il n'en est pas question. Les étudiants chinois qui sont partout en France vont se rassembler et revenir sur Paris, et cette fois, notre commissariat ne pourra pas y faire face, à tout le moins sans dommage. Dans ce cas, je n'ai qu'une seule demande. Qu'est-ce que c'est? Je vous demande de détenir cette vieille dame au petit pied toute seule. Pourquoi vous craignez cette vieille femme, hein? Monsieur le directeur, ce n'est pas une vieille dame ordinaire. Les dirigeants de cette émeute sont 16 enfants. Je vois. 饿了吧？先垫垫肚子。谢谢。他们有了吗？给了。别拖时间。妈，又让您跟着受苦了，先吃点面包。你们不是也在受苦吗？我只是陪着你们两个而已。当妈的陪女儿，这不都是应该的吗？拿着。你吃点。对，妈您吃。别跟我推辞啊，快吃。你们还都年轻着呢。妈读书跟我们在一起，来法国跟我们在一起，现在坐牢也跟我们在一起。我跟你们在一起啊，无论是经历开心的事儿也好，难过的事儿也好，不管经历什么，只要在一起久了，感情就越来越深了。我只是希望，碰到这样艰难的时刻，你们都得坚强。跟妈在一起，我们一定会坚强。您就是我们的榜样。
Madame, venez avec nous, s'il vous plaît. Où on y va? Nous avons reçu l'ordre. Vous êtes âgé, nous vous arrangeons donc une chambre simple. Je vais rester avec mes enfants. Mais nous devons obéir à l'ordre de notre supérieur. Allez, coopérez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez faire, hein? Non, pas du tout, nous respectons les personnes âgées. Vous nous avez pris ici sans raison et vous dites respecter les âgés? 好了好了，我跟他们去就是了。妈，不行嘛。别担心，走吧。妈，蔡嬷嬷，蔡嬷嬷，蔡嬷嬷，我们一定要跟他们斗争到底，斗争到底，争取到我们的合法权益。何森，今天你表现得很好，大家一定要向他多多学习啊！这是你送我的那本《共产党宣言》，被我弄脏了。不，他没有脏。对，我的血能融进《共产党宣言》，我应该自豪才对。我们应该将这本带血的《共产党宣言》，让更多的人看到。你是说萧子胜他们？对，事实胜于雄辩。我们和平请愿，他们却使用暴力，所以无产阶级不夺取政权，幻想无政府主义状态下的改良，那就是自欺欺人。我明白了，他们为什么争论的那么激烈。子胜呀，如果你能来这儿看看，就明白了。你有事儿吗？老太太，我是专程来看望您老人家的。没这个必要吧？哎呀，老太太说话真幽默哈。说实话，我真的是担心您目前的处境。担心我，那就把我们放了呗。你看啊，人心都是肉长的，谁没有父母长辈呀？是不是？这句话中听，像句人话。真的，我真的是心疼你。你看，一位子孙满堂的小老太啊，摆着轻浮不想，却跑到万里之外的异国他乡，现在又被关进了牢房里。你说，这是何苦哟？哎呀，像你这样没有信仰的人，恐怕永远都不会懂喽。有一点我懂，您是无辜的，您现在所做的一切都是出于对儿女的爱，所以，我决定帮您先出去。条件呢？什么条件？没有条件。那我的孩子和那些同学们呢？只要他们认错悔过，他们也可以出去啊。那他们要是不听你的话呢？他们会的，因为我知道，您的儿女们
最听您的话。那是，我这些孩子都是听话的好孩子。待会儿我就告诉他们，我说这个王秘书啊，虽然是个中国人，但根本就不算是个中国人。你难道不是吗？你作为一个在法国工作的中国使馆的工作人员，你不帮助自己的同胞，你还勾结洋人，将枪口对准那些手无寸铁的孩子，你还算个中国人吗？老太太，我可真的是一片好心呐，您千万不要把我的好心当成驴肝肺。好心，好心你就放了我们，好心你就答应那些孩子们提出的最基本的生存条件。王秘书，你在外国欺负自己的同胞，那国人是要唾弃你的。你们克扣孩子们的生活费，把人都逼死了，这会不得好死的。孩子们，不要相信这个王秘书的话，他是咱们中国人的败类，他就是个卖国贼。打我卖国贼！打我卖国贼！打我卖国贼！还我生存权！还我生存权！还我生存权！还我读书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 权！Secrétaire Wang, la situation s'aggrave. Les étudiants chinois partout en France se rassemblent et se dirigent vers Paris. Je vous le dis, demain matin, nous allons libérer tous les gens. Je crains que les étudiants vont assiéger le commissariat. Ce n'est pas tellement grave. C'est plus sérieux que ce que vous pensez. Les plus hautes autorités en France ont été alertées. 我们这次求生存权、求读书权的斗争，逼迫法国警局释放了所有学生，公使馆也不得不以发放学生半年维持费做出让步。这件事情警醒了我们，不管何时，都不能屈从强权。对，屈从就是投降，投降就是任人宰割。这次妈为了支持我们，受了这么大惊吓，我实在是心疼。我也心疼你们。 你们大家不是跟我一起坐的牢吗？蔡伯母是好样的，在拘留所院子里面的时候，当我听到您的呐喊声，我的心灵确实受到了震撼。是的，蔡伯母，您是我们所有留法勤工俭学生的母亲，我们谢谢您，向您致敬。你这孩子，快坐下吧。既然我是你们的母亲，只要我认为你们做得对。 就永远会和孩子们在一起。这次我这样做，下次我还会这样做的。妈，哎，何子哥，哎，哥，妈，你看，我给大家带了一位新朋友。蔡伯母好。这个伢子我好像没见过。但是我对蔡伯母早有耳闻。我叫周恩来。你好。我跟和森相见恨晚，但却神交已久，对吧，和森？对呀，是，快坐，快坐。来。 蔡伯母，蒙达尼，特别是您这儿，对我的吸引力特别大。我在英国考察社会状况，刚从伦敦来到巴黎，就迫不及待赶过来了。
以后只要你有空，就来我们家玩儿。以前在长沙的时候，我们家就是新民学会的聚集地，可热闹了。对啊，现在这边啊，每周的人数也是很多，就这个礼拜就涨了1倍呢。蔡伯母，您在我们留法勤工俭学学生的心目中，不仅仅是一个年纪大的学生，还是我们这艘革命航船的老船长。大家说是不是？是，老船长。我可不敢当什么老船长，充其量就算是个老水手吧。啊，我要和你们一起，无论是狂风巨浪，都要将这艘航船开到理想的彼岸。蔡伯母说的真好，我们的航船刚刚起航，前方还会遇到很多险阻。这次我在伦敦回巴黎的途中，得到一个确切的消息，国内当局正在向法国政府借款。借款？对，借什么款？你们看，这中间隐藏着一个巨大的国际阴谋。报上说，法国的国务会议将国内借款列入议程。当局为什么偷偷摸摸地向法国借款？我得到的消息是，国内当局以出卖中国50年的印花税、验气税和滇越铁路的建筑权为抵押，向法国政府秘密借款3亿法郎购买军火。法国政府已经基本同意了，国内当局也派人来法国缔结协定。这国内当局干的就是卖国的勾当吗？对，赵世炎也调查了，证明消息属实。我们不能让这种卖国行径得逞。他们在卖国，可是国人却不知道，是不是应该想办法让大家都知道呀？妈，你说对。每一个中国人只要知道他们在卖国，就不能忍。我这次和上次一样，参加你们的活动，服从你们的指挥。蔡伯母真了不起，但是我们这次的行动危险很大。再危险，我都要和我的孩子们在一起啊，是不是？好一个蔡伯母啊！景瑜啊，你肚子里的孩子这个时候赶来，就是为了参加这场斗争的。这说明咱们革命后继有人，只是你自己要当心身体。妈，您放心，景瑜怀孕了，恭喜恭喜！这不仅仅是蔡家的喜事，也是我们所有留学生的喜事。哥，嫂子，恭喜你们要当爸爸妈妈了。我还要当奶奶呢，看把你急的，要急了赶紧找个人嫁了。蔡畅，我觉得有个人挺好的。嫂子，富春，你说呢？富春，我看可以啊。富春是个老实人，你们别逗他。富春，别理他，他逗我们玩呢。我和你，当然是你们，难道是我们？是你？我今天来，专门来送你一幅我绣的香绣。你怎么说，是我太太订的呢？我不这么说，你能出来吗？你看看，我绣的是一幅中国地图，这上面有长江、黄河，还有长城呢。你想说什么？我想提醒你啊，你是个中国人。你可不要忘了，咱们的祖先是在这块土地上繁衍生息，养育了华夏民族。你不能忘了自己的祖宗，不能帮着洋人把自己的大好河山拱手让出去吧？你是想教训我？王秘书，今天我们留学生在哲人厅召开了第2次巨款会议。我们强烈要求国内当局停止出卖主权，向法国政府借款。我们还邀请您去参加会议，可是公使馆的人却说您去了外地，这不仅仅是欺骗，更是做贼心虚。
我不能临时改变计划吗？你晓得吧？我是代表国内当局为在法国所有的中国人服务的，不是只为勤工俭学学生服务的。回去带个话，学生就要一门心思的学习，别瞎掺和政治。OK？ 秘书大人，你是害怕了吗？你是害怕你卖国贼的嘴脸暴露在光天化日之下，是不是？公使馆是最先知道国内当局在向法国政府借款的，从开始的3亿，后来增加到5亿。借款干什么？就是为了买军火打内战，镇压国内的革命群众。为了达到这一不可告人的目的，你们竟然以出卖国家主权为条件，这种丧权辱国的肮脏交易，怎么能够不让国人感到愤慨？王秘书啊，人在做，天在看。那政府要卖国，你不能帮着。老太太，我也知道这种借款是借不得，可我身为使馆人员，不听政府的行吗？我现在是老鼠钻到风箱里，两头受气啊！你是一个使馆人员，但你更是个中国人啊。那中国人总得有自己做人的原则吧？王秘书，我希望你能补签一个字。你们这是要和政府作对啊？我们是在帮你呢，让你不要跟民众作对。签吧。王先生，在这关键的时刻，您跟几万万同胞作对，就是历史的罪人，将会遗臭万年。对啊，你现在签了，还能落个好名声。签吧。我现在是猪八戒照镜子里外不是人呐。好，我签。我还有一件事情要跟大家说一下，润之兄来信说了，在李大钊和陈独秀先生的精心筹备下，全国各地的共产党小组代表7月在上海正式宣布成立中国共产党。太好了，中国共产党成立了，从此以后咱们就有主心骨了。对，这是大喜事，特大的喜事。我来也是要告诉大家。蔡伯母，儿子，来，陈毅同志，坐。走。陈毅出什么事儿了？你坐让妈妈说。刚得到消息，我们留法勤工俭学人员的维持费全部停发了。全部停发了。看来我们求生存权、求求学权的和平请愿和巨款斗争，已经深深地刺痛了国内政府。他们肯定不会善罢甘休的。他们这是要报复留法勤工俭学生。公使馆和华法教育会停发了维持费以后，下一步，他们肯定会遣返那些无功可做、无学可上的学生回国。没错。斗争，我们唯有继续斗争，才有出路。还有一件事更严重，中法两大学本来是为留法勤工俭学生而办。现在，他们发出通告说，只招收具有财力的学生入学。中法两大学是用一部分庚子赔款创办的，现在他们拒收勤工俭学生，这种做法实在是太过分了。据我所知，将有160名富家子弟从国内到那里上学，这不是明摆着要霸占本属于留法勤工俭学生的入学名额吗？他们排挤勤工俭学生，是有政治预谋的。这样看来，他们都是害怕我们宣传共产主义。和森的说法一针见血，我们必须尽快行动起来。除了斗争，别无他法。不斗争，我们只有卷铺盖回国。我们要号召在法国的勤工俭学生，直接与中法两岸大学进行交涉，在斗争中直接戳穿他们的阴谋诡计。共产党旅游支部的赵世炎也在筹办此事。我们是不是找他来一起商量一下对策？对，好啊。那这样，那我们就先礼后兵。他们既然不让我们去，我们就自己去。我提议啊，先组织个宪法队，我带领宪法队员先去里昂大学。我也想跟你们一起去。
蔡伯母，这次的行动非同以往。它虽然是留法勤工俭学生为争取自己利益的又一次斗争，但是很有可能会引起火山爆发。妈，这次反动势力的目的，他们就是想瓦解我们，所以这次斗争肯定会更加严酷的。我保证不给你们添乱，跟上次一样，服从命令，听从指挥。妈，咱们的斗争也要讲策略，有人冲锋，有人应对。是啊，妈，和森在前方，后方总要有人啊。蔡伯母，这次您就别去了。好，不去就不去。我啊，在家当好你们的后盾。好啊，你们要去里昂大学，我表示理解，啊，也愿意尽一些微薄之力。哎，你们先发队有多少人呢？125人。这是2000法郎。也算是我对你们先发队的一点资助吧。谢谢王秘书。No， 不用客气。说实话，你们也不容易。你们要求去里昂大学进行勤工俭学就读，这是完全正当合理的要求。啊，我来和校方进行协商，希望校方予以理解和支持，好不啦？谢谢。你们要进入里昂大学的心情，我可以理解。可是我这个秘书长没这个权利答应你们入学。对不起啊，校长还没有回来，你们要谈，也得等吴校长回来谈。难道公使馆没有通知校方？没有接到公使馆的通知，至少我不知道这件事。同学们，我们已经见到里昂大学秘书长楚明义了。华法交易会对于我们来说已经是名存实亡。公使馆和校方，他们是勾结起来对付我们。我们的策略是先礼后兵。既然先礼无效，我们就走第2步。我们要进驻里昂大学。进驻里昂大学！进驻里昂大学！进驻里昂大学！
陈毅，何森，同学们怎么样了？同学们情绪都不高啊。同学们，我们进驻里昂大学已经1天1夜了，我知道大家非常的疲惫，但是风暴正在向我们逼近，我们时刻要准备着战斗。准备战斗！准备战斗！我早已等不及了。陈毅同学急于战斗的精神可嘉，但是同学们一定要记住，我们来到这里不仅仅是为了争取进入到里昂大学，更重要的是进行一次马克思的革命实践。我提醒大家，我们一定要遵守革命的纪律，服从指挥，不达目的誓不罢休。La légation chinoise a eu affaire à ses élèves plusieurs fois. Secrétaire Wang, avez-vous une bonne idée? Ce sont des élèves qui sont très délicats. C'était eux qui ont cerné la légation le 28 février. Ils ont aussi protesté contre les paiements manquants. Et maintenant, ceux qui occupent l'université de Lyon, c'est encore eux. Ils voudraient obtenir de plus en plus. Monsieur le directeur, nous ne pourrons pas nous débrouiller juste avec des paroles et sans la police. Lors des manifestations du 28 février, nos forces de l'ordre sont intervenues massivement. Mais notre commissariat a été débordé, non seulement par la persistance des étudiants, mais aussi de la pression publique et internationale. Nous avons été contraints de libérer tous les étudiants. Ces élèves sont bien organisés. Ces fauteurs préconisent la révolution soviétique. C'est une menace pour la sécurité sociale de votre pays. À présent, nous devons les enlever complètement. Monsieur, selon le plan original, nous avons encerclé l'université de Lyon. Très bien. Alors, ne tirez pas. Les élèves chinois en travaillant, écoutez bien. Vous occupez illégalement l'université de Lyon. C'est illégal. Vous êtes encerclés, sortez immédiatement. 同学们，我们不要害怕。 Vous perturbez l'ordre public. Vous devez partir immédiatement. Est-ce que vous m'entendez? Dernier avertissement. Monsieur le policier, nous sommes des élèves chinois. Nous ne pouvons pas rester dans notre école, alors? Qui perturbe l'ordre public? C'était en paix ici avant vous. C'est votre école? C'est la France ici. C'est à Lyon. Monsieur le policier, notez le nom de cette école, Université franco-chinoise de Lyon. Elle a été créée par les fonds chinois. Je m'en fous. L'école est à Lyon. J'effectue mes tâches d'après l'ordre de mon patron. Coopérez et retirez-vous. Vous entendez? Mais c'est notre école. Vous n'avez pas le droit de nous chasser. Monsieur, ne nous en obligez pas. Si vous n'obéissez pas, nous allons tirer. Emmenez-les tous. Reculez tout de suite. Allez, avancez. Pas de résistance. Allez, pas de résistance. Allez, dépêchez-vous. Pas de résistance. Allez, dépêchez-vous, allez. Arrêtez. Dépêchez-vous. Allez plus vite. Allez. 在法国的中国留学生都被这件事给惊醒了，他们都想要参与进来。可各地学校都被警察和教育会控制住了，中国的勤工俭学生根本出不了校门。看来公使馆跟法国当局勾结起来了。即使外地生源的同学来不了，我们也要让他们看清楚反动势力的阴谋，让更多的同学觉醒起来。那现在怎么办呢？宪法队的同学被抓起来这么多天了，何森还患有哮喘呢。先别急，
车到山前必有路。怎么样？我打听清楚了，我们的宪法队员全部被法国警察关进了蒙特吕克拘留所里面。这就是法兰西的民主和自由。我们要去公使馆。可是他跟法国当局是一丘之貉。我们去争取，至少要争取去拘留所看望他们。我们去公使馆不是去祈求他们，而是通过谈判揭露他们，逼他们表态，公开的表态，以便将他们的阴谋公布于世，争取舆论的支持。然后我们想下一步的斗争策略。好，走。Ouvre. L'autorité vous prépare du pain. 同学们，为了抗议他们非法拘禁，从今天开始，我们绝食。绝食！绝食！ Taisez-vous un peu, vous m'entendez? Arrêtez de chanter là. Taisez-vous! Ouvrez la porte, ouvrez! Allez, sortez de là! Allez! Le gouvernement chinois n'a rien fait avec les élèves en travaillant, et le gouvernement français non plus. Maintenant, les deux gouvernements ont convenu de rapatrier tous les élèves détenus en Chine. Désolé, des ennuis provoqués. Vous savez, c'est la seule façon. Si nous traînons trop, ils feront pression sur nous par l'opinion publique. Donc il sera mieux de le faire plus tôt que tard. 我刚刚得到消息，被捕的学生要全部遣送回国，就在明天晚上行动。那该怎么办呢？那我们还能见到和森吗？拘留所不会让任何人看望学生的。要见和森一面，只有一个办法。什么办法？去马赛港，我们大家一起去。现在先找到蔡伯母，接上老人家去马赛港。 Y a quelqu'un? Alors, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Je cherche les élèves chinois. Il y a des garçons et des filles. Où sont-ils? Vous ne pouvez pas entrer. Allez demander à la police. La police? Madame, s'il vous plaît.
Restez là, c'est interdit. Monsieur le policier, mon fils est ici. Je veux le voir. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Désolé, il y a des ordres, pas de visite. Vous avez certainement votre mère, monsieur le policier. Vous pouvez bien comprendre la passion de voir son fils. Pour une mère, aidez-moi, s'il vous plaît. Ça m'embrasse, madame. Même si je vous laisse entrer, il y avait quelques passages. On vous arrêtera. Si vous ne me laissez pas entrer, je vais l'attendre ici, tous les jours, jusqu'à sa sortie. Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Vous êtes entré sur le campus universitaire par effraction. Vous avez occupé les lieux de façon illégale. Vous avez distribué des tracts politiques. Vous êtes soupçonné d'activités bolcheviques et d'appartenance à des partis extrémistes. En conséquence, les gouvernements français et chinois se sont entendus pour vous rapatrier vers votre pays, la Chine. Vous supprimez les demandes légitimes des élèves chinois en travaillant. Nous protestons! Vous pouvez nous rapatrier avec votre puissance, mais vous ne pouvez pas arrêter la propagation du marxisme. Le marxisme gagnera! Marxisme! 盒子，是妈妈。让我进去吧。盒子，是妈妈呀！盒子，你听到没有？盒子。 Ouais, c'est crevant. Allez, au boulot. Fais attention, hein. Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Allez hop! Dépêchez-vous! Allez, montez là, dépêchez-vous! Allez, monte! Allez! 让我进去吧，进去吧。盒子，是妈妈，听到了没有？盒子，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 盒子。 S'il vous plaît, madame. N'attendez plus ici. Votre fils et tous les étudiants chinois qui ont causé des problèmes seront bientôt envoyés en Chine. 蔡伯母，妈，终于找到你了。他们要押学生们去马赛，我们这就是马赛。咱们上车吧。 Descendez! Descendez! Allez, descendez! Que ça. Plus vite! Dépêchez-vous! Descendez! Hassan!恩来 Hassan! bouge pas！ 恩来，arrêtez! Arrêtez! 恩来，虽然我这次回国了，但是我回国我照样可以干革命。在法国还有很多的学生跟华工，你一定要组织发动他们呀！何森，你放心。 我们会继续斗争下去的。景约，何森，景约，虽然我被遣送回国了，但是经过这次运动，有更多的同学相信了马克思主义。现在中国已经成立了中国共产党，在那儿。 我还有更多的工作可以去做，一定要照顾好自己，照顾好咱妈，还有我们的孩子。你放心。
venez. Monsieur le policier, nous quittons votre pays tout de suite. Les proches sont venus pour notre départ. Vous devez nous aider. Elle est une des proches de l'élève? Oui, elle et sa mère. Toute sa famille est venue dans votre pays. Et vous, en tant qu'hôte, vous devez les laisser le dernier souvenir merveilleux en France, vous ne trouvez pas? Vous avez raison. Alors, laissons la vieille dame parler un peu avec son fils. Léon, laissez la vieille dame parler un peu avec son fils. D'accord. 盒子，让你担心了。妈知道，你做的这一切都是为了追求自己的理想。妈只是心里有些难过呀。2年前，你满怀希望的来到这里，没想到今天就这么结束了自己的留学生活。妈，你不要难过。争生存权、求学权到拒款斗争，一直到这次进驻里昂大学，我们一直在追求一个真理：马克思主义虽然无比的正确，但是实践之路却充满了艰险和曲折。我们的敌人确实很强大，他们竟然不分国界的传统一起来对付我们。所以，全世界的无产者必须要联合起来与他们斗争。妈相信你是对的，妈永远都会支持你，盒子。谢谢妈的支持，儿子不会让你失望的。经过这次在法国的3次斗争，不仅是我们成长了，妈，你看，还有更多的同学信仰马克思主义了。我会把法国的斗争经验带回国内去，我相信一定会有大的作为。只是妈，您还待在法国，辛苦你了。为了你们，我吃什么苦都愿意。我只是担心景瑜啊，她已经怀了孩子。妈，景瑜有您在身边陪伴，她会很坚强的，我很放心。儿子，妈，照顾好自己。妈，一定要照顾好你自己。景瑜，你也要照顾好自己。老妹子，富春，要照顾好他们俩。恩来，一定要争斗到底。你放心。盒子呀，妈也有些累了，但是我记着你的话，无论发生什么情况，一定要坚强。我还要照顾好景瑜和毛妹子。锦瑜姐，自从盒子哥回国后，妈好像突然就老了一大截，特别是这几天，身体虚弱得很。妈也是快60岁的人了，虽然看上去精神挺好的，但我知道，她都是为了儿女，一直在硬撑着呢。是，她宁愿一个人咽下所有苦水，也不愿苦了自己的儿女们。母爱伟大啊！
如果你想回国，一定要提前告诉妈，好让她老人家有个思想准备。我想说，但我怕妈伤心，又想不通。可你迟早是要告诉妈的，你不便说，那我去。让我再想想怎么说。我先去探探妈的口气。妈，妈，妈，啊，你怎么了？妈，妈晕倒了啊！怎么办？妈，伯母，蔡伯母，我们过来看您了。哎呀，你们来正是时候，妈晕倒了啊！赶紧送医院，我去叫车。快快！可能是饿的，糖水管用。哎，对对对，西贤说的对，先喝点糖水。来，坐这。快来！蔡伯母，蔡伯母，蔡伯母，我这是怎么了呀？您晕倒了。啊，我还以为我睡了一觉。妈，喝点水。我们还是先把蔡伯母送医院去吧。副车大哥呀，已经叫车去了。我拦到车了，车到了。哎，伯母醒了，扶着走吧。走，去哪儿啊？去医院看看。去医院干嘛呀？我这不是已经醒了吗？这都晕倒了，不看看哪行啊？蔡伯母，您还是去看一下吧。来，我没事儿。来来来，我喝点水，缓缓就好了啊。妈，你是不是太劳累了？妈，以后我们不在家的时候，您就别干活了。我没觉得我累着，也没干什么活儿。那行吧，副车大哥，你让车回去吧，别耽误人家事儿啊。那快去吧。好。伯母，人累了、饿了呀，就会晕倒。我听老人说，喝点糖水，就能缓过来。好，这丫子是谁呀？我没见过。蔡伯母您好，我叫邓希贤，四川的勤工俭学生。四川的。虽然何森他们被遣送回国，但是在留法勤工俭学生中，信仰马克思主义的人越来越多了。半年前巴黎共产党小组成立后，工作越来越繁重，有近2000名的勤工俭学生，还有数以万计的华工，需要我们把他们团结在一起。广大华工可是我们团结依靠的对象呢。我要求参与巴黎共产党小组，将马克思主义传播到华工和勤工俭学生中间去。好。今天我们专程来这里，就是要告诉大家，我们中间有些同志继续留在法国工作，有的同志则需要回国充实国内斗争力量。你是说我吗？对，国内刚刚建党，工作千头万绪，我们的革命离不开妇女群众，党的妇女工作，更是急切需要有经验、有才干的人去牵头。景瑜姐也想回国，只是她身怀6甲，怕妈不放心。不用商量了。妈，妈，你怎么不多休息会儿啊？我想睡也睡不着呀。你们刚才说的话，我在屋里都听见了。既然是工作的需要，又是景瑜的心愿，我支持。虽说景瑜现在身子不方便，我确实是不太放心。
但是盒子跟我说过，一切服从党的安排，一切服从工作需要。哎，伯母怎么起来了？那个司机啊特别好，载我去商店，买了这些东西，你好好补补。你这孩子也真是的，你也是做工赚钱的，怎么乱花钱啊？李富春可是个死心眼的人，以后啊，可不许再给我买东西了，我身体好着呢。好，我们现在要赶到巴黎去，您多保重。好，毛妹子替我送送，哎，慢走啊。你不去巴黎了？我决定留下来。为什么？不放心。不放心什么？我是说你妈妈，蔡伯母。大姐，景瑜回国后，这边就剩下你和蔡伯母了。如果蔡伯母再像今天这样晕倒了，你一个人怎么办呀？你想的真周到。蔡伯母不只是你和和森的妈妈，也是我们所有勤工俭学生的妈妈。我留下来照顾她，也是我们全体同学的共同心愿。恩来兄不是说过吗？蔡伯母是我们这一艘正在扬帆起航的大船的老船长，所以就让我留下来吧。景瑜啊，哎妈，又在写呢。这篇女子解放与改造的商权是我去年写的，我想拿出来再改一下，带回国内。别太累了，你现在怀着孩子呢，把鸡汤喝了，趁热。妈，您喝吧，您身体不好。这鸡汤不是我让你喝的，这是和森和孩子让你喝的，你不能不喝。这孩子是明年3月出生吧？多快呀，还有5个月。一想到啊，你要一个人坐船回国，我就觉得心疼。妈，这些年跟您在一起，我感受到了母爱，谢谢您。景瑜啊，在我心里，你就是我女儿。我多想陪在您身边。爷爷给你这个玩儿，你这，哎，妈妈，一会儿就回来了啊！来，好，哎，来，咪咪，哎，还有这个呢啊！你看这个小老虎呢，哎，拿着啊！
走走走，找妈妈，找妈妈啊！妮妮乖，来。妮妮呀，是不是想妈妈啦？啊？文英啊，你还没见过我妈呢吧？我妈呀是个特别好的人，她救过姚妹子和甄妹子的命。你收留了我，也等于是救了我的命。你们家都是大好人呢。我、甄妹子、姚妹子，还有我的弟妹，也就是妮妮的妈妈，都受过旧婚姻的迫害，所以啊，我知道你是逃婚到的长沙，我就留下了你，是不是？嗯。差不多了吧？务工这活细着呢，差一点都不行。你这打算去上海啊？那是。景瑜回来说了，盒子在上海忙得不可开交，正缺人手呢。我去了，刚好给他俩当个帮手。我妈说了，这男人不能老窝在家里，得出去闯世界。我也要去上海。你去上海干嘛呀？蔡妈妈50岁还去法国呢，我这么年轻，怎么不能去上海了？我就想和景云姐待在一起。不是，哎，我没有反对的意思。哎。快了吧？太好喽！咱们新一期的少年呀，总算是印好了。给，这最后一页。我们中共旅游支部编制的这份刊物，不仅在勤工俭学生中影响很大，还有越来越多的华工喜爱。依我看呀，应该加印1倍。你们觉得呢？好啊，好主意。我们的少年终于没有白费功夫。今天还跟以前一样吗？嗯，对啊。喝没事。你好。Que désirez-vous? Bonjour, 2 cafés s'il vous plaît. Très bien. 你怎么这样看着我？不认识了？我感觉你脸上有个东西。这边吗？左边一点。哎，不对，右边一点。不对，还是。又在恶作剧。没有，我是想说啊，你的脸上写着一个字。什么字？一个美字。别笑啊，真的。S'il vous plaît. Voici pour vous. 你不信？那是你自己心里想的吧？不是，我心里想的是另外一个字。爱。又瞎说。我真的没瞎说。我觉得这个字是世界上最美好的字。每次我想到你，看到你，这个字就会充斥着我的脑海。富春，我们认识快2年了吧？才2年吗？我感觉我们上辈子就认识了。我也这么认为。那我们还等什么呢？我想听听妈的意见。妈蔡伯母肯定比你还着急。可我还有一个顾虑，我们2个都刚入党不久，工作又这么忙，现在……工作忙倒是真的，不过我们2个的合力，肯定比我们1个人的力量要强大许多，不是吗？那倒是。别的例子我们不举，和森哥和景瑜姐就是我们的榜样啊。今天3 martini， 我们不喝咖啡了 ，s'il vous plaît。De suite。我们一会儿点白兰地怎么样？
这是要干嘛？结婚，当然得喝喜酒了。结婚，在这儿？可我……润之兄不是说过吗？我们要奉相蔡为首领，实行不要婚姻。这个不要婚姻的意思啊，就是不要旧的婚姻制度，不要旧式婚礼。你觉得我理解的对吗？对喽，就在这里结婚。西贤，让我呀来当你们的证婚人，怎么样？好啊。刚才你们的对话我都听见了，我觉得很好嘛，我举双手赞成。这样，就让我为你们2位举办一场新式的婚礼，怎么样？现在？对呀，这就叫做趁热打铁。来，今天我是证婚人，也是主婚人。我宣布，蔡畅、李富春这对20世纪新人的新式婚礼现在开始。来吧，举杯，我祝福你们。回来了，我没来得及做饭啊，你拿热水泡一下饭，那还有咸菜。吃完了你洗一下脚再上床。我让你把脚洗完再上床，你怎么就是不听呢？哎呦，臭死了！没钱买鞋和袜子，走了1天的路，脚能不臭吗？没钱买，那可以常洗啊。说到底还是不爱干净。在法国的时候，你一脱下来，妈就给你洗，但现在你必须学会自己洗。你这是怎么了？我没有给你做饭，你不高兴了是吧？我告诉你，我中午晚上也都没吃。我没有不高兴啊，刚才不跟你说了吗？累了。起来，来！哎呀，刚躺下就……天天跟你说让你洗脚洗脚，就是不听，臭死！谁呀？我们把资料收下来。猴子，谁呀？猴子，咱哥，快开门啊！二哥，哥，景瑜，盒子，看我带谁来了？姐，姚妹子、丽明，你们也来了，快进进吧！哎，快进来。走。就这么简单，就把婚结了？蔡伯母，您不是一直主张反封建的吗？我是反，那这也过了，太出格了。妈，妈，您生气了？我能不生气吗？结婚这么大的事儿都不跟我商量一下，眼里还有我这个妈妈，简直比你哥还过分。妈，我懂您的心，这件事，您不是也着急吗？哦，倒成我的错了。伯母，妈，其实，在富春的心里，你早就是我妈妈了。本来想着
我们免去俗套的婚礼，你肯定会支持我们的。毕竟我们妈妈不是一般人嘛，我的妈妈是有新思想的妈妈。行了，别哄我开心了。你说说你们两个，婚都结了，我还能说什么？唉，只是我这个当妈的都没给女儿操办婚礼，我自己心里不舒服。蔡伯母，您就别这样想了。蔡大姐和富春大哥心心相印，志同道合，陪在您的身边，这是您的福气呀。富春呢，本来我是喜欢的，这孩子忠厚老实，我也希望你成为我女婿。结婚是大事，必须跟家里说一声。哎，你赶紧告诉你哥，他还惦记着呢。嗯。蔡大姐，你还愣着干嘛？快来行礼呀！哦，来，蔡伯母，您坐这儿来，坐这儿来。妈。我祝你们白头偕老，携手向前。谢谢。谢谢妈。何森，妈来信说，蔡畅跟富春结婚了。啊，是吗？哎呀，好啊，好啊，终于等到这一天了。这不仅是我们蔡家的喜事，更是我们党的喜事。这从今往后啊，我们党内就多出了一对志同道合的革命伴侣。快把这好消息告诉二哥。对，你到时候见到他呀，一定好好鼓励鼓励他。单大姐，赶紧放下大家吧。好，来，传递一下，你们一定要发到每一个人手里。我们要把这份思潮女工哀告书发给每一位女工，给资本主义者狠狠的一击。景云姐，我们保证给每一位女工都发一份。大姐，我们一定能完成任务，一定完成任务。好，大家行动吧。好。立明、林征，你们俩也分头行动吧。好的，你放心，你们也注意安全。好，走吧。姚妹子，你跟我去棚户区做发动工作。您就安心养病吧。乔姐，这钱给你，把10元包生费退给他们，剩下的给你母亲看病。向大姐，哎，别这样，快起来来！以后乔姐要是再有什么困难，要马上报告给妇女协会，我们会帮她的。好，咱们一会儿还去哪儿？百老汇。去那儿干嘛？女子参政团邀请我参加一个聚会。好，那我先回厂里，罢工马上就要开始了。你要跟我一起去？我跟你去？那种场合？那是女子解放另外一个战场。要是妈在的话，一定也会鼓励你去的。你呀，你应该多锻炼锻炼，等妈回来，你也好向她汇报。啊。今天应该还挺多人来参加的，前面就到了。向大姐，我还是先回去吧。这里的景象和我刚才看到的对比太强烈了，我不舒服。而且我又没来过这种地方，我最好……今天的聚会是女子解放另外一个战场，你不应该逃避。
我只是不相信，这些有钱的太太小姐怎么会关心我们女工的权益？这里面也有明智的。你一会儿见到康同弼你就知道。康同弼，她是康有为的女儿，才华横溢，毕业于美国哈佛大学。她一直致力于女权运动，是国内外享有很高名声的人。我们应该多跟这样优秀的人在一起合作。心事都抛开，无知的小女孩，乖乖惹人爱，好夜的回来。女士们、先生们，聚餐会现在开始。今天我们女界同仁相聚在这里，一呢是为了联络感情，二是为了庆祝我们女子终于获得了参加国民议会的权利，这是我们的女子参政会的伟大胜利。姐妹们，在我们中国，女子参政早有先例。正所谓“巾帼不让须眉”。今天，本会荣幸地邀请诸位光临，是想最后商定出席国民议会的女界代表人选。第一位候选人是我们万国妇女会的副会长。也就是本人康同弼，他就是。第二位候选人是刚刚从长沙赶来上海的湖南省女议员方淑珍女士。